तो जदि संभव हुए आपण मैंने वीडियो ऑन कर पारंती। आम योगस्थ गुरु कर्माणी प्रवचन टी प्रभुपाद न्यूयॉर्क ठारे जोटा प्रभुपाद देइछंती ताहा आमे 1 hour 15 minutes पाखा पर्यंत शुणुले। महाराज गोटे आरंभ करिया अनुवाद। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। So still Now, this offering of water, where from the water is come? Oh, you have taken the water from the Ganges. You have not brought even the water from your house. प्रभुपाद ये कहते जे आमे जो अर्पण करछे जल तो ये जल कोठार आसुछि। तुम्हें तो तुम जल गंगा ठारू नहीं छ। तुम्हें तो तुम घरू एक जल को आनी ना। You are taking the water from the Ganges and you are again and offering the same to the Ganges with some mantra. तुम्हें से जलटा को गंगा ठारू नौछ आउ पुणी थरे ताहा गंगा पाखरे अर्पण कर दउछ किछि मंत्र सहित। Similarly, the Ganges has got immense water. If you take one palmful of water out of it, the Ganges is not in loss. तो यहीपरि भाव गंगा बहुत जल रही। जदि तुम्हें गोटे आंजुली रे जल नहीं सेठारु जाओ आउ गंगा से कौन से क्षति ही न थाए। And again, if you offer a palmful of water on the Ganges does not gain anything. आउ जेतବେଳେ से जल जो आंजुली रे नहीं थिला जदि पुणी थरे ताहा अर्पण कर दियो गंगा को ताहाले मध्य गंगार किछि लाभ हो जाएनी। But utilizing the Ganges water and offering to the Ganges, you become a devotee of Ganges. किंतु जेहेतु तमे गंगा जल को व्यवहार कल आउ पुणी थरे ताकू अर्पण मध्य कल गंगा को तो सेथिमे तुमे गंगा कर भक्त हे गला। Similarly, the offering to Lord, what you have got? सेपरी भगवान को अर्पण करिया कथा कौन आम पाखरे अछि। Your body, it is also given by God. Your तुम शरीर ताहा मध्य भगवान को द्वारा प्रदत्त। intelligence, it is given by God. तुम बुद्धि ताहा मध्य भगवान को द्वारा दिया जाय अछि। The facility of work, it is given by God. Everything is given by God. No. जो कार्य करिवार हमर प्रवृत्ति ताहा मध्य भगवान दैछंती सबु किछि भगवान प्रदान करछंती। What do we work? तेबे हमें कौन काम करिवा। Now suppose I am writing books. All right. तो धरिने हमें एबे बही लिखुचे ठीक अछि। In which you are writing? तो केउथिरे लिखुछ तमे बही? On paper or कागज रे।
Who has given you paper? Now ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ କାଗଜ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? you make philosophical study. ତ ତୁମେ ଏହାର ଦର୍ଶନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏହାର। Well, paper I purchased from the market. ହଁ, ପେପରଟିକୁ ତ ମୁଁ ଏ କାଗଜଟି ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଛି। Market, how does it supply paper? ତ ମାର୍କେଟ ସିଏ କିପରି ଏ କାଗଜଟିକୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? It is manufactured in mills. ନା ତାହା କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। Oh, it is manufactured in mills. ତାହେଲେ ତାହା କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। Where they get the raw materials? ତ ସେମାନେ ଏଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? Oh, from the wood. How the wood is produced? Oh, ନା କାଠରୁ। ଆଉ ଏ କାଠ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଅଛି? then you come to the God. ହଁ, ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। You cannot produce the wood. You ତୁମେ କାଠକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। simply bring wood from the forest and get it to chemically purified. ତୁମେ ତ କେବଳ ମାତ୍ର କାଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିନିଅ। And make a plaster and the paper is made. ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଳି କରି ତୁମେ ତାର ପରେ କାଗଜ ତିଆରି କରୁଛ। So no raw material you can manufacture. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତୁମେ କିଛି ବି କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। Raw material has to be taken from God's stock. Now, if the raw ତ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ମାଲ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆମକୁ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। material is taken from God's stock, then how the paper becomes yours? ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯାହା ତୁମେ ରଖୁଛ ଏବେ ତାହା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନେଇ ଅଛ ସେ କଞ୍ଚା ମାଲକୁ, ତାହେଲେ କାଗଜଟି ତୁମର କିପରି ହେଲା? This is God consciousness. ଏଇଟା ଭଗବତ This ଚିନ୍ତା। is, everything will find that nothing is ours. We simply, the economists also say that we cannot manufacture anything. ତ ସବୁ କିଛି ଆମର କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଯିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। We can simply transform from one form to another. That's all. ଆମେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ, ସେତିକି। We can give our labor only. ଆମେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା। That labor also given the strength. ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? Now suppose I work with my hand. ତ ଧରିନିଅ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିଛି। Now I am claiming this is my hand. ତ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ହାତ ବୋଲି। But if God withdraws the power of your hand, paralyzed, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଏ ହାତର ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ବାପସ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ। oh, your pride is at once vanished. ସେତେବେଳେ ତୁମର ଗର୍ବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। Not your hand. You see? ତ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମ ହାତ ନୁହଁ। In everything, nothing is yours. I ଏଇଭଳି ସବୁ କିଛିରେ କିଛି ବି ଆମର ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ am also as spirit, soul. I am also part and parcel of God. ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। And we are thinking independently that I have no connection with God. ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭାବୁଅଛି ଯେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। This is very horrible condition. ତ ଏହା ଏକ ଭାରି ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। Whole world is suffering because this misconception of life. Misconception ସାରା ଜଗତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ଜୀବନକୁ ନେଇ। of life. That he has forgotten his eternal relationship with God. ଯେହେତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ। So we have to revive it. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। We have to revive it, this process. ତ
ତ ଆମକୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଅଛି। Bhagavad Gita has prescribed. ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ Durena jhavarankanna buddhi yoga dhananjaya buddho saranam mannicha kripana phala hetava. Kripana means those who are anxious for enjoying sense gratification by the fruits of their labor. ତ କୃପଣା କୃପଣା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଦ୍ଵାରା They are called kripana. ସେମାନଙ୍କୁ କୃପଣ କୁହାଯାଏ। And those who have sacrificed the whole body, whole intelligence, and sacrificing all ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏ ତ୍ୟାଗ। always remember what we can sacrifice. ତ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର ଯେ ତୁମେ କଣ ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। Just like they take Ganges water from Ganges and offering it. ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ନଉ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ। So everything is obtained from God. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସୁଅଛି। And now if we offer the same thing to God, then ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା we become liberated. ତାହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। Actually, and I am not proprietor in anything. ତ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ନୁହଁ। Myself is also not. ମୁଁ ସ୍ୱୟଂର ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। And I am also the part and parcel of the Supreme Lord. ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। These are the conceptions. ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ। Without this conception, without this God conception, there is no spiritual realization and there is no happiness. ତ ଏଇ ଚେତନା ବିନା ବା ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନା ବିନା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Either personally or impersonally or socially or economically or politically, there cannot be. ତ କୌଣସି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଭାବରେ ହଉ କି ଇମ୍ପର୍ସନାଲି ବା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହଉ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ହଉ ବା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ହଉ, କୌଣସି ଭାବରେ ନୁହେଁ। Of course, today there is no time. Otherwise, I would have recited. Those who have got my books. କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିଛି ତ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପଢିଥାନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବହି ଅଛି You'll see that how much profusely the earth was producing during the time of Maharaj Yudhishthira. ତୁମେ ଦେଖିବ ମୋ ବହିରୁ ପଢିଲେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା। Because the executive head of the state was a pious. କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ରାଜା ବା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲେ। How nature was helping. ତ ଦେଖ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। Nature was helping. ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। Now India there is scarcity of food stuff. ତ ଏବେ ଭାରତରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦେଖାଯାଉଛି। But the same India was producing so much grains even during British time. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ଆଗରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। That many thousands and thousands tons of rice were being exported from India to other countries. ଯେ ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ଚାଉଳ ଭାରତରୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସବୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। You see, that I have seen. ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। My maternal uncle was very rich man, by simply exporting rice to the foreign countries. ମୋର ମାମୁଁ
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ଥିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଚାଉଳକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠେଇବା ପଠେଇବା ନେଇ। Yes. Spices, an old history will find that India ଏହିପରି ଭାବରେ ମସଲା ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ମସଲା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର they had got their own ships for exporting spices to Greece and other countries of Europe. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗ୍ରୀସକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ପଠାଉଥିଲେ। The history is there. ତ ଏହିପରି ଆମର ଇତିହାସ ରହିଛି। They were supplying and muslin cloth. Oh, they do, even just before the British period, Muslim period. ଆଉ ସେମାନେ ମୁସଲିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରକମର କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଟିକେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁସଲିମ ସମୟର କଥା है। India's ये कपड़ा का नाम है export. मुस्लिन कपड़ा है। मुस्लिम मतलब महाराज क्या है? मुस्लिन एक क्वालिटी का कपड़ा है, जी हाँ। इतना नहीं कपड़ा है, उसको अब 16 फोल्ड करोगे, 16 फोल्ड करने के बाद भी नीचे किसी को ऊपर रख के पढ़ सकते हैं। 16 फोल्ड करने के बाद उसको नीचे किया लेकर पढ़ सकते, इतना पतला कपड़ा है। ओ एक कपड़ा ढक्का में बना सकते थे, तो हाँ। ब्रिटिश लोग ने उनको जो जो बनाते थे उसका हाथ काट दिया ताकि एक कुछ इतना नहीं चलेगा, और एक अंगूठी के अंदर पूरा कपड़ा चला जाता है। कपड़ा का नाम मसलिन कपड़ा है। उस समय ये भारत में बना। जी हाँ। हाँ। जी हाँ। Statistics was far greater than other countries. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଉଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆମର ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସବୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଜିନିଷ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। And these spices and other export attracted person from Europe, the Vasco da Gama. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମସଲା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ୟୁରୋପ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ, ଯେମିତିକି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। The Columbus also wanted to go, but he କଲମ୍ବସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, fortunately came to America. କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। You see, all these Europeans and the Britishers went and established their supremacy. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସବୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଏବଂ जी महाराज। बोला जाता है इतना संपत्ति था, भास्को दा गामा आया था, यह कोलंबस की धन कमाने के लिए आ रहा था, इन गलती से अमेरिका जाकर पहुंच गया। वो इधर में आने का था, कोई अमेरिका, वो उनका प्लान था इस तरह घूम के, पृथ्वी गोल है ना, इस तरह घूम के हम भारत जाके वहां से धन लेके आएंगे, लेकिन उधर में अमेरिका मिल गया है गलती से। पहले अमेरिका में पता नहीं था तभी जी। तो ऐसे यूरोप में और ब्रिटिश लोग सब लोग ऐसे हर जगह उनका आधिपत्य किए, तो ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। So India was so rich. ଭାରତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏତେ ଧନୀ ଥିଲା। But now, how that India has become so poor? The same ତ ଏବେ ସେଇ ଭାରତ କେମିତି ଏତେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି? land is there. ସେଇ ଭୂମି ତ ଏବେ ବି ଅଛି। Why? କାହିଁକି? Because they have lost that old culture, God consciousness. You see. କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ଏବେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଚେତନାକୁ। ଦେଖ, And at least my calculation is that state, secular state, secular man, he has not yet. ତ ମୋର କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ, ମୋର ଏଇ ଅନୁମାନ, ମୋର ଇଏରେ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଦେଶ ଥିଲା। ତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ମାନେ କ'ଣ? In America, you have got a state religion. ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ତୁମର ଏକ ନିଜ ଧର୍ମ ରହିଛି ଦେଶର। You have got state religion. But
ମୋ ନିଜ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ରହିଛି, But in India, there is no state religion. କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ଆମର ଦେଶର କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ। Every country has state religion. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମ ରହିଛି। Even Pakistan, it has divided. It is now part of India. ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭାଗ ହେଇଅଛି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଥିଲା। But they have also their state religion. But unfortunately, India ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ନିଜର ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ has no state religion. That means ଭାରତରେ କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏପରି। deliberately they are trying to disconnect with God relation. ତା ମାନେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଏପରି କଟି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ। Godly religion. But in the same India, you get read the history at 5,000 years before. ତ ସେଇ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିବା 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, How much profusely the nature was supplying. In the ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ପଦାର୍ଥ। morning, we are studying that portion. ତ ଆମେ ସକାଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଏଇଠାରୁ। Mr. Paul was reading that portion, how much nature was giving. ମିଷ୍ଟର ପଲ୍ ତାକୁ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା, ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। And so nature can give you anything. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ବି ଦେଇପାରିବ। After all, it is the nature that supplies your necessities. ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାହା ଯିଏକି ଆମର ଯାହା ଜରୁରତ ରହିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। Not the industry. ତାହା କାରଖାନା ଦେଇପାରିବନି ଆମକୁ। Industry simply transformed in a different way and a certain class make profit out of it. ତ କାରଖାନା କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇପରି ଭାବରେ ଏକ ତାକୁ ବନା ଯାଇଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଲାଭ ବାହାର କରନ୍ତି। Industry does not mean really economic improvement. ତ କାରଖାନା ମାନେ ଅସଲ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। Real economic improvement means what you produce from the land. ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂମିରୁ କିଛି ବାହାର କରିବା ଶସ୍ୟ। That requires God help. ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର ରହିଛି। Without raw materials, even your industry cannot go on. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ବିନା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। Just like I cited the example of paper. ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଅଛି କାଗଜର। Now nowadays paper is made from wood. ତ ଏବେ କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଛି କୋଉଠାରୁ? କାଠରୁ। Now if there is no sufficient, now you have got ଆଉ ଯଦି ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନଥିବ, in America sufficient wood. ତ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ସିନା ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାଠ ରହିଛି। So you can produce paper in large quantity. ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛ, ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ। But suppose the woods are finished, then କିନ୍ତୁ ଧରିନିଅ ଏ କାଠ ସବୁ ଯଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, the industry will be finished. ତାହେଲେ ଏଇ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। Anyway, no, we should always be in conscious that everything that we have in our possession, even ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଚେତନ ହବା କଥା ଯେ ଯାହା କିଛି ବି, ସବୁ କିଛି ଆମର ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, our body, even our mind, even our energy, everything, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସବୁ କିଛି that is God gifted. ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ
ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। One who has got this conception of life, he is Brahman. He is the one who knows Brahman. ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ତା ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିଛି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। One who does not know this and simply live for sense gratification, he is called the miser. ଆଉ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ତା ଜୀବନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି, ତ ସେ ହେଉଛି କୃପଣ, ଲୋଭୀ। So we shall not be miser, we shall be the Brahmana. ତ ଆମେ ଲୋଭୀ ହବାନି, ଆମେ କୃପଣ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା। That should be our, and there is no ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ restriction. Don't think that because you are born in America, you cannot become a Brahmin. No. ତ ଏଇପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Can become a Brahmin. ନା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। There is no restriction. ତ ଏଇପରି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। Brahmajanati iti Brahmana. The formula is ତ ବାସ୍ତବରେ ସୂତ୍ରଟା ଏୟା, and that janmana jayate sudra sanskarat bhavet dija. Janmana jayate sudra. Everyone who is born, first born by the father and mother, then he is called a Sudra. ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ Even he is born in a Brahmin family, he is called a Sudra. ଯଦିଓ ସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଶୂଦ୍ର ହିଁ କୁହାଯିବ। Then sanskarat bhavat dija. Then by culture, the cultural birth is called the second birth, dija. ତାପରେ ସଂସ୍କାରାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ହୁଅ ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିଜ। The higher caste in India, they are called dija. ଉନ୍ନତ ଜାତିର ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। Dija means the first birth by father and mother. ତ ଦ୍ୱିଜ କହିଲେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ। That is animal birth and man birth is the same. ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଟା ପଶୁର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଏକା, because the process is the same. କାରଣ ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତିଟି ସମାନ। But unless one takes his birth by higher culture, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ସାମାଜିକ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇନି ତାର ସଭ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାରେ, he cannot call be dija. ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ହାୟର କଲଚର। ତ ଦ୍ୱିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। The birds are also called dija. Dija means ବେଳେ ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। twice born. ଦ୍ୱିଜ କହିବା ଅର୍ଥ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି। Twice born. ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ। That just like the bird, the she bird lays the eggs first. ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଯେ ନାରୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, and then it is fermented, and from the the egg, the cub comes out, the offspring comes out, the second one. ତ ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ତାପରେ ସେଇଠାରୁ ବାହାରିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। Therefore birds are also sometimes called dija. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। Similarly, human and higher status of life, they must have twice born. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ମାନେ ଯାହାର କି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବନ ରହିଛି
ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। Therefore the Brahmins, the Kshatriyas and the Vaishyas, this thread is the sign. ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଉପବୀତ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଉପବୀତଟି କଣ ଆମକୁ ଇଏ ଦଉଛି? That my second birth has been done. This is the emblem. This upavit, upanayana. ତ କଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ଦଉଛି ଯେ ମୋର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଏବେ ହେଇଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବୀତ ଉପନୟନ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମର। This is the sign. In India, higher caste will find this sacred thread. ତ ଭାରତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଜାତି ଗୁଡାକୁ ଯିବ ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଉପବୀତ ରହିଛି ତାଙ୍କର। Sacred thread means when he is accepted, when he is given the second birth, this third ceremony, there is a third ceremony. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବୀତ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ତାର କରାଯାଇଥାଏ ଏଇ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। So, second birth means sanskar, reformation. ତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ କହିଲେ ତାର ସଂସ୍କାରକୁ ବୁଝେଇବ। Reformation. It doesn't matter where and how he is born. It doesn't. ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା ମାନେ ଏହା କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ବା କୋଉଠାରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। The other day I cited the example of Jabal Upanishad. ତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଜାବାଲ ଉପନିଷଦର। He could not say in his father's name. But ସେ ତାର ନିଜର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିନଥିଲା। because he was so sincere that he declared before Gautam Muni that କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ସିନସିୟର ଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କହିଲେ either my mother or myself, I do not know who is my father. କି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଏ ବାସ୍ତବରେ ପିତା। Gautam Muni asked, oh, you are Brahmin. ତ ଗୌତମ ମୁନି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ହଁ ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। Truthful. You are truthful. କାରଣ ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ। So, these are the qualifications. Sanskar, cultural birth. ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା, ସଂସ୍କାରର ଜନ୍ମ। Cultural birth makes the twice born. ତ ସଂସ୍କାରରୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ହବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ କରିଦିଏ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦିଏ। Sanskar bhavid bija, janmana jayate. By birth everyone is Shudra. ତ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ। And when he is reformed, when he is culturally taken rebirth, then he is bija, twice born. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ତାର ଏପରି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। And after being bija, virupathat bhavid vipra. Virupathat means this knowledge, scriptural knowledge. ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ପରେ ବେଦ ପାଠ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର। ତ ବେଦ ପାଠ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ, Vedic wisdom. By studying this Vedic wisdom, he becomes a vipra. ତ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ନିର୍ଯାସକୁ ସେ ପଢି ସେ ତାପରେ ବିପ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। And after studying, when he knows, oh, I am spiritual, I am not this matter. ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମୁଁ ଏଇ ଜଡ଼ ନୁହଁ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। And he knows the constitution of himself, constitution of the Supreme Lord, then he is Brahman. ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଜାଣିପାରେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। Therefore, the whole mission of human society should be how to prepare Brahmana. Then peace and prosperity will be there. ତ ସେଥି ନିମିତ୍ତ
ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯିବ, ଗଠନ କରାଯିବ। ତ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। If you keep them, they're just like cats and dogs in the platform of Sudra, how can you expect? ତ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବ ଏଇ ବିଲେଇ କୁକୁରଙ୍କ ପରି ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତରରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିପରି ତାହା ପିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କିପରି ତମେ ଆଶା କରୁଛ? Do you mean to say there is any peace in the dog society? ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶାନ୍ତି ରହିଛି? No, that is not possible. Peace can be had only really human society. ନା, କେବଳ ଶାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ରହିପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଯାହା। So this is the culture. The whole Vedic culture is to make a man a Brahmin. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କାର ବା ସଭ୍ୟତା, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ସମାଜର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଏହା ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ଗଢି ନେବ। Not to keep him in the Sudra stage. ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବ। Not to. Every father has to take care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ। The state has to take care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। The teacher has to take care. ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। How to make the children, the poor children, the innocent children, to perfect them. The whole culture is like that. କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଗରିବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବା। Yes, sir. So Bhagavad Gita teaches that don't ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତାଟା ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯୋଉଟା ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ପଢଉଛି। become, don't remain in the Sudra state. ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତରରେ ରୁହନି And a miser, but just try to become a Brahmin. Like, ତୁମେ ଏଇ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତରରେ ରୁହନି କି କୃପଣ ହିଁ ରୁହନି, ତୁମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ତମ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା। then your life will be successful. ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। Thank you very much. Now any question? Yes. ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? Huh? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଶୂଦ୍ର। You can stop it. ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଏଇଠି ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, प्रेम स्वामी महाराज की जय। तो मैं अनुरोध करूंगा हम लोग आज जो जो कुछ सुन पाए कुछ पॉइंट्स अगर शेयर करेंगे। महाराज जी भी उपस्थित हैं। आप लोग करो, मैं तो उड़िया नहीं आता। जी महाराज, आप तो पूरा समझ रहे थे, हमसे ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। आप लोग करो कोई। हाँ, आप लोग वीडियो भी नहीं ऑन करते हैं? ऐसा कल्चर बना दिया इधर उड़ीसा में, वीडियो ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन के समय तो खुल सकते, खुलने से क्या है, अटेंशन से सुन सकता है। हाँ। अच्छा, रिलेशन कौन पहले शेयर करेंगे? सच्चिदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। महाराज जी हरे कृष्णा, धन प्रणाम। प्रथमे प्रभुपाद जी भगवत चेतना विषय कहते जो एग्जांपल देथिले जे पेपर मैन्युफैक्चर कोठु होची इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल कोठु आछी से एग्जांपल दे से कहले जे जो जे कोनोसी वस्तु पृथ्वी रे अछि कि धरा पृष्ठ अछि से सब भगवान को द्वारा ही हमें प्राप्त होचे। सो आमे केबे भी एरा क्लेम करिवा ठीक नाही जे एटा मोर कि एटा मो द्वारा मु बनेछि कि कोन सेमती। आमे खाली कोन करछे जो रॉ मटेरियल जो वस्तु अछि से वस्तुर रूप को आमे बदलुचे। तो वर्तमान जो जे
ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ତାର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମେ ବି ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ବନଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ କୃପଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଅର୍ଲିୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପୂର୍ବେ ଆମର ଶସ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା, ମସଲା ଶସ୍ୟ ଏସବୁ, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି, ଆଉ ଜାହାଜ ନିଜର ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ଦେଶ ଯୋଉ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମମାନେ ଭଗବତ ଚେତନା ହରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତ ଚେତନା ବିନା କୌଣସି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଉ, ଆଉ କିଏ କହିବେ ସେ ପଏଣ୍ଟ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण गुरु महाराज श्री धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रभुपाद कहउଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ରହିବାର କେତେ ଦରକାର ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜରେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିବ କହିକି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ବି କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗଢି ନେବା। ଆମର ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି ଗଠନ ହବ ଏଇଟା ଇସ୍କନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଆଉ କିଏ ସେୟାର କରିବେ? हरे कृष्णा प्रभु जी, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी जो माने पक्षी माने बार्ड उपरे जो कहले द्विज जन्म जो सेटा टिके बुझिहेलानी। ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବେ କେବେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେକିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ସେକିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇଠାରୁ ଶିଶୁ ବାହାରିଥାଏ, ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଠାରୁ ଶିଶୁ ବାହାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ହେଲା ନା। ଯୋଉମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଲେ। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। ପ୍ରପାତ ଆମକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ତାର ସେଇ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରପାତ ଆମକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ। प्रभु जी माने पक्षी गोटे अंडा देला, तो ହଁ सी अंडारू जेतले आ गोटे शिशु पक्षी बाहरुची ହଁ ताकू द्विज कहउଛନ୍ତି कि? ହଁ, ମାନେ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାହାରିଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା आगे ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ସେ ତାର ଅଣ୍ଡାରୁ शिशु पक्षी। ବାହାରିଲା। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। आज्ञा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम माताजी। ओके, ओके शेयर करिए कल्याणी हरे माताजी। कृष्ण। हरे कल्याणी कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु महाराज सादर प्रणाम। महाराज तो को। हरे कृष्ण। तो ओके। ଏଠି ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରପାତ କହିଥିଲେ ନା ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ଆମେ ନଉଛୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦଉଛୁ, ତ ତାଙ୍କର ୱାଟର ଲେଭେଲ କମୁନି। ସେଇଟାର ବହୁତ ଗୁଡାକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ନିୟୋଜକ କରାଯାଏ, ଆଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ଭଗବତ ଚେତନାର ଆନନ୍ଦଟା ସେ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଭଗବତ ଚେତନାଟା ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ପୁଣି ସେଇ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମହାରାଜଙ୍କର ସେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ଜୀବନଟା ସବୁ କିଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି ଦେଶରେ ଅଭାବ ମାନେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବା ନିଜେ ଯୋଉ କୃପଣ ଆମେ ମାନେ ହେଇଯାଉଛୁ, କେବଳ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଜର ମାନେ କଣ ଆମର ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜର ଯାଇଛ। ବଡି, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଆମର ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବଡିଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଧନୀ ଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏଇ ଦେଶରୁ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଟନର ଚାଉଳ ବିଦେଶକୁ ପଠା ହଉଥିଲା। ପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମସଲିନ କପଡା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ କପଡାକୁ ବି ସେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଆଉ ଦିଆସିଲ ଖୋଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପଠା ହଉଥିଲା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଫାଇନ ଆଉ କେତେ ମାନେ ଡେଭଲପଡ ଆମର ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଲଚର, ଆଉ କେତେ କଣ ଥିଲା। ସେ କଲଚର ବିଷୟରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଭବତେ ଦ୍ୱିଜ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଥାଉ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥ ହୁଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ସେ କଲଚର, ତାଙ୍କର କଲଚର ଟା ହାୟର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସେତେବେଳେ ଉପବିତ୍ତ ଆଉ ଉପନୟନର ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିଜ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିଜ ହେଇପାରିବେ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ତ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳୁ ଏଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ସେଇ ଆରେ ସମୟରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କହିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ କିପରି ତାର ମାଲିକ ହେଲୁ? ତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ? ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଲେ? କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ସେ ଶ୍ଲୋକରୁ କହିଲେ ଦୂରେଣ ହି ଅବରମ କର୍ମ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଥିଲେ ନା, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତ ସାରା ଜଗତ ଆଜି ଏଇ ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଆ କହିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ହାତଟା କଟିଗଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ଆମର, ଆମେ ମାଲିକାନା ସେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ହାତଟା କଣ ମୁଁ, କଟୁ କି ନ କଟୁ, ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଇଲେ। ଏଟା, ହଁ, ଏଟା ମୋର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତଟା କଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀର କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେ ଏଇ ଶରୀରଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭଗବତ ଚେତନା ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସାରା ଜଗତରେ ଆଜି ଏତେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଭାରତ କାହିଁ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ କିଏ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କି କହିବେ ଆଉ ଯିଏ କହିନାହାନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଜ୍ଞା, ନିଖିଲ ସରକାର କହିବେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ। हरे कृष्णा। जी महाराज। सब पहले तो कवर कर लिए हैं। हाँ। ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करने के बाद भी द्विज नहीं हो सकते। हाँ इसमें से सब शूद्र होता है, यह नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्मने से ब्राह्मण है। उसको संस्कार होना पड़ेगा, जी। दो बार जन्म लेना पड़ेगा। तो पूर्वज जो उदाहरण दिया है, पक्षी को द्विज बोलता है, इसका नहीं पक्षी द्विज है। ये उदाहरण क्या है, जिसके पक्षी का दो बार जन्म होता है। पहला जन्म अंडा रहता है, तो उसको दीक्षा यदि नहीं लोगे तो अंडा बन के रहोगे। तो द्विज होना पड़ेगा, यदि द्विज नहीं बनेगा तो अंडा है। जी। तो द्विज पक्षी को इसीलिए बोलते हैं, जस्ट उदाहरण के लिए कि दो बार जन्म हो सकते हैं। पक्षी को द्विज बोलने का कि दो बार जन्म होता है, इस तरह मनुष्य को भी दो बार जन्म हो सकता है, एक बार मातृगर्भ से, दूसरा बार गर्भ से। और जिसका जन्म हुआ है उसका परिचय भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह उपविद देते हैं, यह से पता चलता है इसको, ये उपविद लेना अर्थ क्या है, ये एक गुरु ग्रहण किया है, भगवान का भक्त है। और जो आज तक लिया नहीं तो वो शूद्र है।
तो गुरु माना नहीं है, वो भगवान को नहीं मान रहा है। तो वो अंडा के अंडा में है वो बीच में वर्णन नहीं है। हरे कृष्ण। मैं कहना करना चाहता हूँ, ये सच्चिदानंद प्रभु मित्र प्रभु हरे है, कृष्ण। मित्र प्रभु, उन्होंने आपका उड़ीसा का है लेकिन रहता है मध्य प्रदेश में अनूपपुर में। तो उन्होंने एक बार वहां पर 7 जगह में रथ यात्रा कर रहा है, 7 प्लेसेस। अरे ओ। आप लोग यदि कोई मदद करना चाहते हैं आ सकते हैं। वो जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है और डायरेक्ट भुवनेश्वर से अनूपपुर का ट्रेन भी है। तो आपको जाना आना खाना सब वो फ्री कर देंगे। कि 7 जगह में रह तो रहा है, तो वो बहुत बड़ा जब बड़ा पोस्ट में जब कर रहा है। तो आप यदि आना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो दे सकते, 7 जगह में रहता रहे। धन्यवाद प्रभु महाराज जी। हरे कृष्ण। और महाराज जी जो आएंगे जून महीने में भुवनेश्वर, तो डायरेक्टली महाराज बोले कि प्रभु जी इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए महाराज डायरेक्ट अन्नूपुर जाएंगे पहले। बोलो। मैं स्नान यात्रा में जा रहा हूँ, स्नान यात्रा से डायरेक्ट टिकट कर लिए उनपुर जाऊंगा स्नान यात्रा के बाद भुवनेश्वर से। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। निधोलनाथ प्रेम साई महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी महाराज। हरे कृष्ण।